तो पहला बहुत मैंने खेज गल्लां होईयां ने, उन्हां सारियां गल्लां दी मैं तायद करदा। स्पीकर साहब, इतिहास गवाह वा कि ये जी धरती है पंजाब की, ये साडे गुरु साहिबान दे खून नाल, छोटे छोटे साहिबजादियां दे खून नाल, पीरां पैगंबरां दे खून नाल सिंजी हुई धरती है। इस नूं निशाने ते इसलिए लिया जाता वा क्योंकि जिहड़े संस्कार जो सानूं साडे पुरखे ते साडे गुरु साहिबान दे के गए ने कि असीं हमेशा बेइंसाफी के खिलाफ, तशद्दद के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़े, चाहे वो लड़ाई अबदालियां ते दुरानियां ते मुगलों की होवे, ते चाहे वो लड़ाई देश की आज़ादी वास्ते अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ होवे, चाहे वो गदरी बाबिया ने लड़ी होवे, चाहे वो बब्बर अकालियां ने लड़ी होवे, चाहे वो कूका मूवमेंट के राही लड़ी होवे। अफसोस सिर्फ इस गल का वा कि बजाए सानू इनाम देने दे, सानू हमेशा निशाने ते लैके ते सबक सिखाने की नीति चलती आई है। मैं भावां कि अज कांग्रेस इत्थे खड़ा वां, पर इतिहास तो किसी को बख्शेगा नहीं ना। पोस्टेरिटी व्हेन हिस्ट्री will be written, every flaw of every government will be taken on record. इसलिए मैं जो साडे सूबे दे नाल, अगर फर्ज करो सोच के देखो, जे किते छोटे छोटे साहिबजादे उदण अपने नीहां च ना चिणे जांदे ते कबूल लेंदे इस्लाम, की भारत शक्ल होनी सी? जे शहीद भगत सिंह वर्गे ते जे पंजाब दे बहादुर लोग उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई ना लड़ते तो की भारत की शक्ल होनी सी? ये अलहदा ही होना सी देश। और सब तो बड़ा जोड़ा जो मैसिव पॉपुलेशन शिफ्ट हुई ड्यूरिंग पार्टीशन, 1.5 करोड़ के करीब आबादी कतलो गारत शिफ्टिंग चढ़ते तो लेंदे पंजाब विच, एडी वड्डी बनया बनाया सब कुछ जिदा इत्थों कहा गया कि बाहर के इलाके में जमीन छड्ड के इत्थे उजड़ के आन के इस देश का साथ दिता। जे अगर ना देंदे तो की भारत की शक्ल होनी सी? बजाए सानू इनाम देन दे, इन्ना मतलब पिछले घट्टो घट्ट चलो हम ताजी गल कर लेने कि 70 साल 72 साल जिन्नी देर अपनी आज़ादी हो गए आ, हर सरकार इसे काम से उतरी हुई, इन्हों बंदे बनाओ, एको टीचा सारिਆਂ ਦਾ, चाहे साड़ी राजधानी, चाहे साढ़े पानी, पंजाबी बोलते इलाके, ये सारा कुछ जोड़ा वा एक विਉਂਤਬੰਦੀ के तहत हो रहा। जिन्होंने पहला किया गलत सीगा, वो गलत ही रहना वा, चाहे असीं लख डिफेंड कर लिए उसनों। पर अफसोस है कि आ हुण ताज़ा, मैनूं याद है मेरे अपने इलाके माना तलवंडी पिंड है, एक उत्थे अज तो 4-4.5 महीने पहला एक लाश आई है, एक फौजी की, सूबेदार जसविंदर सिंह की। 20 जवान मारे गए जम्मू कश्मीर एक इनकाउंटर च, उन्होंने चो 20 चो 5 पंजाब के सी, 5 लाशां आईयां पंजाब दे विच, एक मेरे हल्के दे विच लाश आई। ते किहनां दी लाश सीगी? वो जिहड़े दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठे सी साडे किसान, 1.25 साल जिथे तकरीबन 600-700 बंदा मर गया, सिर्फ हक्की गल कहने वास्ते, कुछ एहसान नहीं मंग रहा सीगा, कोई तोहफा नहीं मंग रहा केंद्र सरकार तो, सिर्फ अपना अधिकार मंग रहा सीगा कि कानून साडे खिलाफ ने, इन्हों रद्द किया जाए। तो उन्होंने टिचड़ा हो रही सी, उन्होंने झेडा कीतियां जा रही सी कि खालिस्तानी ने, ये पाकिस्तानी ने, ये हुल्लड़बाज ने, ये नक्सलवादी ने। उन्होंने बच्चे उत्थे बॉर्डर के उत्ते इस देश की राखी करते, फर्ज करो ना होंदे, फर्ज करो 1 मिनट वास्ते ना होंदे, कि बीजेपी के जोड़े व्यापारी वर्ग के लोग ने उत्थे राखी कर सकते थे? राखी ये करन ते सजा भी इन्हों होवे, ये पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में मैनूं नज़र आ रहा वा। सो इसलिए मैं आ जी ताज़ी गल की है, बहुत अच्छा किया भगवंत सिंह मान ने इनिशिएटिव लिया कि एक सैशन बुलाया। सैशन का मतलब यह होंदा कि तुसीं 3.25 करोड़ पंजाब के आबादी का सुनिया दे रहे हो दिल्ली च, ना सुनन उन्हों की मूर्खता ही है। अमन उन्होंने पढ़े कि 6 बार मते पास किए, वो नलायक ने ਜਿਹੜੇ जमहूरी कदर कीमतों को छिक्के ते टंग के 3.25 करोड़ आबादी को कहते तुहाडा कोई परवाह नहीं, जिन्ने मर्जी मते पास करी चलो। पर इसका मतलब नहीं कहा कि आप पिछे हट जाना, पर लड़ना है। ठीक है, तुसीं इत्थे विधान सभा लड़ाई लड़ी है, तुसीं विश्वास दवाया कि बाहर भी लड़ांगे, जिथे जिथे लड़ोगे साडे मैंबर साहिबान ने सारिਆਂ ने कहा तुहाडे नाल खड़ांगे। जब पंजाब की कोई गल आऊगी बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। एक छोटा जा भी किते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नज़र आएगा तुहानूं इस लड़ाई दे विच, चाहे लख केस बनाई जान, कोई सरकारां टक्की आउण, जिन्ना मर्जी जो मर्जी करी जान, पर जिथे साडे सूबे की गल है, साडी भाषा की गल है, साडे भविख की गल हैगी आ, वो आप सब एक थां ते इकट्ठे हैं। नहीं तो फिर आपां अगलियां पुश्तां नहीं कभी माफ करनियां, वो कहणगे नलायक बंदे साडे जिहड़े पुराने इत्थे भेजदे सी विधान सभा।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। 1948 ਚ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਫॉर ਅ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਵਰਲਡ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਗਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਛੱਡ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਖਹਿਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਯੂ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਲਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਦੀ ਪਸਕਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਨਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ erroneous, it's unilateral, it's dictatorial, it's undemocratic, it's unconstitutional and 100% unacceptable to the people of Punjab and will remain so। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ EMPLOYEES ਦੀ। EMPLOYEES ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੋਢਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ EMPLOYEES ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। EMPLOYEES ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ 3-4 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਔਨ ਦ pretext that because employees are saying so, therefore we are imposing central rules on Chandigarh, this is absolutely unacceptable. It has no logic at all. It is bereft of any wise thinking. Therefore ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਪੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ PM ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, 117 ਬੰਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਮ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ and simultaneously the legal route has to be taken
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਇਸੇ ਸਦਨ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ? 4 ਤੇ 22 ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ 18-20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੈਂ 100% ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਦੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦ ਵੌਇਸ ਜੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਦੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਪੱਦੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50, 60, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਏਕੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ